ठीक है, अगले डेरिਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। डेरा ब्यास। डेरा ब्यास ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? डेरा ब्यास ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ कि डेरा ब्यास खुल के कदे नहीं कहता कि इस पार्टी ਨੂੰ वोट कर ਦਿਓ, जिस तरीके ਨਾਲ ਹੁਣ तक इलैक्शनस ਦੇ ਵਿੱਚ नजर आया। और दूजा पॉइंट यह है कि डेरा ब्यास ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ तकरीबन हर पोलिटिकल पार्टी ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, कोई भी पार्टी ਹੋਵੇ। ਤੇ डेरा ब्यास ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। खास तौर पर जिवें तुसीं डेरा ब्यास के जिहड़े सत्संग घर ने वक्-वक् थावां दे उत्ते देखे होणगे, पिंडां दे विच और वड्डे शहरां च कस्बियां दे विच हर थां ते तुहानूं करीब डेरा या कहिए कि सत्संग घर डेरा ब्यास दा नज़र आ जांदा। मैं एक बारी इन्हां दे हलकियां दा जिक्र करदा जिहड़े डेरा ब्यास प्रभावित कर सकदे ने ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ 8-9 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ। यानी कि डेरा ब्यास का प्रभाव पंजाब के तीनों खित्तियां दे विच नजर आउंदा है, माझे च भी, मालवे च भी, दुआबे दे विच भी। और खास तौर पे दुआबे दे विच ज्यादा असर उन्हां दा किया जा सकदा। ब्यास बिल्कुल नाल लगदा, जिहड़ा दुआबे दे विच ज्यादा असर है गौरव, पर जिहड़े दूसरे इलाके भी ने उत्थे भी डेरा ब्यास दे जिहड़े सपोर्टर ने या फॉलोअर्स ने ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਮਾਝੇ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਜੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 10 ਤੋਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਤੇ बिल्कुल 10 ਤੋਂ 12 सीटां माझे ते मालवे दियां ने। और जो पहला मैं जिक्र किया कि डेरा ब्यास साइलेंट तौर दे उत्ते भी किते ना किते सिद्धी सपोर्ट नहीं करते, सिद्धी सपोर्ट नहीं करता। सिद्धी सपोर्ट हाँ, नहीं ये हो सकता है क्योंकि क्या हमेशा लगते रहते हैं कि अंदर खाते कोई जिहड़ी मैसेज सर्कुलेट कर दिता गया ऑफिशियल तौर दे, तो हुण तक कुछ अजिहा सामने नहीं आया। पर ये जरूर गल्लां हुंदियां ने कि अंदरों मैसेज सर्कुलेट कर दिता जाता है कि इस बार वोट किस नूं पाउणी है या किहड़ी पार्टी दे हक दे विच पाउणी है, तो इस करके उसका असर है। तुहानूं थोड़ा जिहा बैकग्राउंड दिखाने इस पूरे डेरे का 1981 दे विच डेरा ब्यास की शुरुआत हुंदी है। पंजाब के सब तो बड़े डेरियां दे विचों एक है। ब्यास दे विच मुख डेरा है डेरा ब्यास का। डेरा ब्यास जिहदे बाबा गुरिंदर सिंह इस वेले ने वो मुखी ने डेरा ब्यास दे। पिछले दिनों के बहुत तस्वीरां सामने आईयां, वक्-वक् सियासी आगू चाहे चरणजीत चन्नी होन, नवजोत सिंह सिद्धू होन, सुखबीर सिंह बादल होन, सारे जिहड़े सीगे भगवंत मान होन, हर कोई इस जगह ते जरूर जांदा है और उन्हां दे नाल राबते दे विच रहिंदे ने। 90 देशां दे विच विस्तार दा दावा है डेरा ब्यास दा कि साडा 90 देशां दे विच विस्तार है, या 90 देशां दे विच, दुनिया के 90 देशां दे विच साडे फॉलोअर्स ने और पूरे पंजाब दे विच प्रभाव है। इस करके भी असीं कह रहे हैं क्योंकि साडे दर्शक कह रहे होंगे कि मालवे ते माझे दे विच तुसीं 10 ਤੋਂ 12 सीटां कह रहे सी। प्रभाव का सीधा मतलब है कि हर जगह फॉलोअर्स होणगे ते सीटां दे उत्ते असर दा मतलब है कि सीट दे उत्ते जिहड़ा वोट है 20 ਤੋਂ 25 हज़ार डेरा ब्यास दे नाल जुड़ी हुई हो सकती है। इस करके 10 ਤੋਂ 12 ਦਾ अंकड़ा सी। यानी जे 20-25 हज़ार वोटां दा किते फर्क होवे तां इसदा सीधा जिहा मतलब समझो कि पूरा पासा पलटिया जा सकता है जे उपरों मैसेज आ गया कि इस बार प्रभावित जरूर करेगा इस बार। और इत्थे एक चीज का जिक्र होर करना बनदा, पिछले दिनी ये भी डेरा कंट्रोवर्सी दे विच रहा जदों केंद्र दे दियां जिहड़ियां एजेंसियां सी उन्हां ने जांच कीती और डेरे दे नाल जिहड़े एसोसीएट सी दो भरा जिहड़े जिन्हां दा फोर्टिस हैल्थ केयर उन्हां दा सी पूरा अंपायर, वो डेरे दे नाल जुड़े और बाद च बहुत तरह के इल्जाम भी लगे। उन्होंने भी इल्जाम लाए। वो दोनों भरा इस वेले भी जिहड़े ने वो केंद्र के शिकंजे च फसे हुए ने। सो किते ना किते गौरव, चाहे डेरा सच्चा सौदा होवे चाहे डेरा ब्यास होवे, ये चर्चावां ने या ये मन्निया जाता है कि इस वेले इन्हां दी जिहड़ी चाबी है वो केंद्र के हत्थ है। और इस बार जे आपां कहिए उम्मीद है, जिवें आपां एज ए जर्नलिस्ट एनालिसिस करते हैं चीज़ों का कि डेरा वोट जे कोई पुछदा है तो किधर जा सकती है, तो पहला नाम बीजेपी का आउंदा है कि इस बार जे चाबी किसी कोले है डेरिया दी तो बीजेपी कोल है। अगे सपोर्ट किसनूं करदे या किसनूं नहीं करदे देखना। बिल्कुल बीजेपी वाले बहुत खुश होंगे, पर देखना होगा कि डेरा खुल के समर्थन करता है कि नहीं करता। वो कोई भी डेरा हो, चाहे डेरा सिरसा हो, डेरा ब्यास हो या नूर महल हो। असीं अगे वधदे हां, मुख डेरियां दा जिक्र कर रहे हैं तो उस तो बाद डेरा नूर महल का भी जिक्र करांगे। कंट्रोवर्सी डेरा नूर महल नूं लैके भी हुई है, उसका जिक्र होएगा, पर उस तो पहला डेरा नूर महल का प्रभाव कित्थे कित्थे है। खास तौर पर दुआबे दे विच प्रभाव है नूर महल डेरे का। नूर महल दे विच डेरा है, मुक्तसर, नवांशहर, कपूरथला, जलंधर, तरनतारन, कोटकपूरा दे विच प्रभाव इसका दस्सिया जाता है कि वड्डे पद्धर दे उत्ते जिहड़े जिल੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ प्रभाव है कि नूर महल का इन्हां जिल੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ इन्हां सीटां ਦੇ उत्ते असर नजर आ सकता है। बिल्कुल, क्योंकि जलंधर के एरिए दे विच डेरा पैंदा है और उत्थे इन्हां दे फॉलोअर्स है ने। जे आपां कहिए कि मालवे दे विच इसका ज्यादा प्रभाव देखने नूं या कदे चर्चा दे विच नहीं आया या नहीं सुनिया, थोड़ी बहुत वोट हो सकती है कोई इधर उधर। पर यह जिस तरीके नाल माझा ते दुआबा, ये भी आपां दिखा रहे कि 4 ਤੋਂ 5 सीटां ते माझा ते दुआबा जिहड़ियां आस पास दियां ने। नूर महल जिहड़ी जगह है जलंधर तो पहला आउंदी है
ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਸਤਾ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਬਣਿਆ ਔਰ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇ ਇਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮਾਝਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਸੀਟਾਂ, ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਸੀਟਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜੇ ਡੇਰਾ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਸੀਟਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਸੀਟਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਸਮੀਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ 2-2 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਕਾਊਂਟ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਮਾਝੇ ਜਾਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2000 ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਗੌਰਵ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਕੀ ਉਹ ਵੋਟ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਡਰ ਨੇ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ 100% ਉਧਰ ਭੁਗਤਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦਾਵਾ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਡੇਰੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਡੇਰੇ ਹੋਣ, ਕੀ ਉਹ ਵੋਟ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਝਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 4-5 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੈ। ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇ। 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਜਾਂ ਫਾਲੋਅਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕਲੀ ਡੈਡ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੀਨਿਕਲੀ ਡੈਡ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਖੈਰ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲਾ ਡੇਰਾ ਹੈਗਾ ਡੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਰਹੀ ਹੈ। 1978 ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਡੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੁਰਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਫਾਲੋਅਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਵਿਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਤੋਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ, 2 ਤੋਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਮਾਝੇ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਾਲਵੇ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੀਟ, ਜਦੋਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਇੱਕੋ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3 ਤੋਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਸੀਟਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿਖੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਫਿਗਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਡੇਰੇ ਦੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਲੈਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਂਡ ਹੋਏ ਨੇ। 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ 3000 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ।
ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਡੇਰੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 90 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਡੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦਾ 1978 ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 10-15 ਸਾਲ ਜੋ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿ ਲਓ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ 84 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 78 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ। ਜਦੋਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੌਰਵ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾਮ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਸਰ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ, ਫਿਲੌਰ, ਨਕੋਦਰ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਆਦਮਪੁਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਔਰ ਪੂਰਾ ਇਹ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ, ਫਿਲੌਰ ਦੀ, ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਸੀਟ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਸੀਟ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਔਰ ਵੋਟ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ, ਫਿਲੌਰ, ਨਕੋਦਰ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਆਦਮਪੁਰ, ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੁਆਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਬੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਸਰ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਸਰਕੂਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਾ ਵੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡੇਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੈਕਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਡੇਰਾ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੀਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰਵੀਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਵੀਦਾਸੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਬ ਕਾਸਟ ਨੇ। ਸੋ ਸਬ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਰਵੀਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸਬ ਕਾਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਬ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਵੀਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੋਟ ਕਰੀਬ 34%, 32 ਤੋਂ 34% ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੋਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 34 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 34 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਸੀਟਾਂ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸਦੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ 34% ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ, 34 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਹ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਵ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਸ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਡੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਸ ਡੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ।